So, in today, we are going to discuss on a small topic under Module 4. It is nothing but the boiling and condensation. So, first of all, we'll discuss about what is boiling. Boiling, it's a phenomena which occurs at the solid liquid interface. It's a phenomena which is happening at the solid liquid interface when the liquid is brought into contact with a surface which is maintained at a temperature sufficiently above the saturation temperature of the liquid. So we can have the definition like this: boiling, it's a solid liquid interface phenomenon. When it happens, when the surface it is maintained at a temperature above the saturation temperature. When the surface it is maintained at a temperature more than the saturation temperature. Okay, so here I have taken a kettle containing water as the fluid. Water as the fluid. So let us take the water at 30 degrees centigrade. I am heating it. So initially the temperature is 30 degree. Upon heating, the temperature rises to say 40, 50, 60, 70, 80, 90, up to 100. 100 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will starts to boil. It will starts to boil. Okay, so the boiling, it's a phenomena which is happening at the solid liquid interface. സോളിഡിന്റെയും ലിക്വിഡിന്റെയും ഇന്റർഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് ബോയിലിംഗ്. ഇവിടെ സോളിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ, ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കെറ്റിൽ ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ. Okay, so it's a phenomena which is occurring at the solid liquid interface when ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 100 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 ക്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേസമയം 100 താഴെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബോയിലിംഗ് നടക്കില്ല. ഈ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 100 എബോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 100 എബോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബോയിലിംഗ് നടക്കത്തുള്ളൂ. So the plate it should be maintained at a temperature, that is the surface. It is to be maintained at a temperature. It is maintained at a temperature above the saturation temperature. Water boiling the temperature, saturation temperature, what I was appreciate is 100 degree. 100 degree lana water boiling. So the water, the plate temperature, the surface temperature, it is maintained at a temperature more than the saturation temperature of the fluid. Our fluid in there, fluid is water, fluid is water, water is a fluid. So water boil in the temperature, saturation temperature 100 degree. So the plate should be maintained. The plate should be maintained at a temperature above the saturation temperature. So we can see the definition once again. So it is a phenomena. It's a phenomena which is happening at the solid liquid interface. Solid and liquid interface in നടക്കുന്ന phenomena when liquid is brought in contact with the surface. Liquid it is brought in contact with the surface which is maintained at a temperature above the saturation temperature. Saturation temperature മുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു phenomena ആണ് boiling എന്ന് പറയുന്നത്. So boiling, it's a phenomena happening at the solid liquid interface when the surface, this surface, it is maintained at a temperature more than the saturation temperature. So that phenomena it is called the boiling. Okay, so we can expect a question for the short answer. What is boiling? Define boiling. Okay, so boiling എന്താണെന്ന് കണ്ടു. Then the boiling can be two types of boiling. One type of boiling it is called the pool boiling, and other one is the flow boiling.
അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, യു ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് പൂൾ ബോയിലിംഗ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഫ്ലോ പൂൾ ബോയിലിംഗ് ആണ്. പൂൾ ബോയിലിംഗ്. സോ ദിസ് ഇസ് പൂൾ ബോയിലിംഗ്. In pool boiling, there is an absence of bulk fluid flow. കാരണം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആണ്. സോ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടറിന് സ്റ്റേഷനറി ആണ്, അവിടെ ബൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ബോയിലിങ്ങിനാണ് പറയുക പൂൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ ദർ ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബൾക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പൂൾ ബോയിലിംഗ്. Whereas in the case of a flow boiling means suppose I am taking a pipeline. Then at some point I have connected some electric coil. ഒരു ഇലക്ട്രിക് കോയിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. So the water, our purpose is to heat the water. So water 30 degree, it is coming into this section, that's heater section, and at the exit we are getting say water say 100 degree. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അവിടെ നടക്കുന്നത് സപ്പോസ് അത് സഫിഷ്യൻ, ഈ സർഫസ് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടി എബോ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ ദ ബോയിലിംഗ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. So that type of boiling, it is called flow boiling. So here in this case there is a presence of the bulk fluid flow. ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിങ് എന്നുള്ളത്, കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. ഇത് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay, so basically the difference between the pool boiling and flow boiling is that in pool boiling the fluid is stationary, there is absence of bulk fluid flow. But in the case of a flow boiling there is bulk fluid flow ഉണ്ടാവും. That is, the fluid is passing through the section where it is heated. Now ഇവിടെ നടക്കുന്ന വേറെ പൂൾ ബോയിലിംഗ് compare between pool boiling and flow boiling, you can expect a question. So the second one you have to note down is any motion of the fluid is due to the natural convection current, and the motion of the bubbles is under the influence of buoyancy. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is due to natural current, that is heated molecule, it will move to the up. So again the cold molecule from the top, it will move to the down, so get heat absorption, and this process continues. So there is a convection current established. So the hot molecule will move up and cold molecule will come down. So there is a convection current. So any motion, here there is a motion of the fluid, and the motion of the fluid is due to the natural convection current. Okay, again this is under the influence of buoyancy. കാരണം വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലെസ് ഡെൻസർ, ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി കുറയും. ലെസ് ഡെൻസർ ആയതുകൊണ്ട് സോ ദ ബോട്ടം മോളിക്യൂൾ വിൽ ലിഫ്റ്റ് ദ hot molecule upwards. That is, there is a buoyancy effect. So because of the buoyancy effect, the convection current or natural convection is happening. Then in the case of flow boiling, the fluid is forced to move in a heated pipe over a surface by some external means, such as like a pump. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വഴിയാണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. In flow boiling, the fluid is forced to move. That's important. The fluid is forced to move in a heated pipe. ഒരു heating area ഉണ്ടാവണം. So suppose this area, it has been taken as a heated surface, heated area. Move in a heated pipe or over a surface by some external means. That is, by a pump or any other external agency. So please understand the difference between pool boiling and flow boiling. Okay.
ദിയ ദിയ ഉണ്ടോ? ദിയ റീച്ചിൽ സാം. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാമോ? സ്ലോ ബോയിലിംഗും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂൾ ബോയിലിംഗ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? So what is the difference between the pool boiling and flow boiling? പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് കട്ടാവും. Yes, sir. Pool boiling occurs in a stagnant liquid. Okay. Flow boiling? Fluid boiling. It occurs when the fluid is forced to move. Okay. Okay, fine. Then Atul Bast. Atul undo? Yes, sir. Atule, parayyu, what is boiling? What is boiling? Boiling temperature കൂട്ടുന്ന increasing temperature. Increasing temperature. Increasing temperature. From 30 degree വാട്ടറിനെ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് നടക്കുമോ? ഇല്ല? 30 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി ഞാൻ 60 വരെ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ. ബോയിലിംഗ് നടക്കോ ഇല്ല? at a certain saturation temperature മേലെ പോകും. ഓക്കെ, സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ബോയിലിംഗ് നടക്കൂ. ഓക്കെ. Okay, so now we will move on to one curve, that is the boiling curve. So this is a pool boiling curve. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല ഫേസസ് ഉണ്ട്. The first phase is natural convection boiling. Second phase is the nuclear boiling. Third one, it is a transition boiling, and fourth one, it is the film boiling. Boiling in a simply നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും, so there are different phases. One is the natural convection boiling, nuclear boiling, then transition boiling, then film boiling, and film boiling. So these are the four stages. ആ 4 സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 100 ഡിഗ്രി. Sorry, saturation temperature it is 100 degree. Plate temperature say 100 degree say 102 degree. So plate it is maintained at 102 degree and the saturation temperature of water is 100 degree. So delta T excess is 2 degree. ഇനി അതല്ല പ്ലേറ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സേ 110 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കട്ടെ. Again there is saturation temperature, it is 100. Now the excess temperature is 10. That is delta T excess. It is the difference between the surface temperature of the plate and the saturation temperature. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കർവിൽ 5 ഡിഗ്രി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 ഡിഗ്രി then approximately minus അല്ല approximately 30 degree 100 degree approximately 120 degree അല്ലെങ്കിൽ 1000 degree എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. So x axis it is delta T excess. Please understand
The x-axis in this diagram is delta T xs. Delta T xs, it is between the plate temperature Ts, plate temperature, and the saturation temperature. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1 to say approximately 5 degree ഡെൽറ്റ ടിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് 5 degree ഡെൽറ്റ ടി ഡിഫറൻസ്? പ്ലേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 105 ഡിഗ്രിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ 100 ഡിഗ്രി. So the difference is approximately 5 degree centigrade difference. അപ്പോൾ 5 degree ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ് നടക്കുക. നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ് നടക്കുക. Okay, so natural convection boiling, it happens for a temperature range from a delta T up to 5 degree. So 5 degree വരെ suppose ഇവിടെ വെച്ചാൽ say 2.5 102 ഡിഗ്രി, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് 103 ഡിഗ്രി, 104, 105. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് വൈ ആക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൈ ആക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ it is the heat input. So heat input കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് എ. അപ്പം എ വരെയുള്ള ബോയിലിങ്ങിനെ പറയുക നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ്. നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഹീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ 100 ഡിഗ്രി ക്രോസ് ചെയ്താൽ നടക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു ബബിൾസ് ഒന്നും കാണുന്നതായിട്ട്, ബബിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ല, വീണ്ടും അത് ടെമ്പറേച്ചർ 105 ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 105 തൊട്ട് ഒരു 130 വരെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പ്ലേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ബബിൾ ഫോർമേഷൻ. ചെറിയ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് മുകളിലേക്ക് പൊട്ടി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ബോയിലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബോയിലിംഗ്. ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബോയിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫ്രം എ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഫ്രം 105 ഡിഗ്രി ടു 130 ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലാണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബോയിലിംഗ് നടക്കുക. ചെറിയ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ എയർ ബബിൾസ് മുകളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒരു കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട്. യു ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു സീ ദാറ്റ് വൺ. നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്താൽ കാണും. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബോയിലിംഗ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ് ആണ്. നാച്ചുറലി heated molecule it will move up and cold molecule will move down. That is natural convection. അവിടെ അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമേഷൻ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബോയിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ you can see some bubble formation and these bubbles are moving in the upward direction. So that would be in the range from 105 degree to say 130 degree. So upon the addition of heat add ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും. പറയൂ സാർ, ഇത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പൂൾ ബോയിലിംഗ് ആണോ അതോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണോ? ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ബോയിലിംഗ് നടക്കുമ്പോഴുള്ള പല സ്റ്റേജസ് ആണ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. ആദ്യം നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ആയിട്ട് ബോയിലിംഗ് നടക്കും. അതിനുശേഷം ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ബോയിലിംഗ് നടക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിഷൻ ബോയിലിംഗ് ആണ്. ട്രാൻസിഷൻ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേപ്പർ ബബിൾസ്, ഇവിടെ കുറേ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഈ സർഫസായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹീറ്റിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് that will happen from 102 say a temperature difference of 220. ഈ വേപ്പർ ബബിളിൽ ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാതെ വരും. സോ ഈവൻ ദോ ദ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പോകും. അതിനുശേഷം
there will be a layer, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഒരു വേപ്പറിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ, ഒരു വേപ്പർ ഫിലിം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ആ വേപ്പർ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും. അത് അഗെയിൻ അതൊരു ബാരിയർ അഡാക്റ്റീവ്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഒരു ബാരിയർ അഡാക്റ്റീവ്. പക്ഷെ എന്തിനാൽ തന്നെയും അത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യും. So there is a transition boiling area, then film boiling area. Film boiling ഇലാണെങ്കിൽ there will be a layer of vapor. ആ ലെയറിൽ കൂടെയാണ് പിന്നീട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ആ ഹീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ്, ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡീപ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസും ഇതിലാണ്. കാരണം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് ഫോം ചെയ്യും. ഐസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെയാണ്. ആ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കത്തില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കുറേ നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി കൺസപ്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഡീഫ്രോസ്റ്റിൽ ആ ലെയർ ഓഫ് ഐസ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം, ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കൂളിംഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഇൻസൈഡ് ക്യാബിൻ്റെ കൂളിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അതൊന്ന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വേപ്പർ ലെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വേപ്പർ ഫിലിം അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ആ ഫിലിം കൊണ്ടിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് ആ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. അഗെയിൻ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദോസ് ഇൻക്രീസ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേപ്പർ ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ഡിക്രീസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് പൂൾ ബോയിലിംഗ്. പൂൾ ബോയിലിങ്ങിൽ ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ്. First one is natural convection boiling. Second one is nuclear boiling. അപ്പം ഈ വേപ്പർ ഫോം ചെയ്തു. പിന്നെ വേപ്പറിൻ്റെ വെച്ചാൽ വേപ്പർ ഈ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട്. ഈവൻ ദോ ദർ ഇസ് എ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹീറ്റ് ഇംപ്രോപ്പർ ആവും. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കും. ദെൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് എല്ലാ പോർഷനും ഈ വേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് വിത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്റ്റർ, അതായത് നമ്മുടെ ദിസ് വേപ്പർ ഫിലിം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. പിന്നീട് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്ത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പൂൾ ബോയിലിംഗ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ബോയിലിംഗ്, ദെൻ ന്യൂക്ലിയർ ബോയിലിംഗ്, ട്രാൻസിഷൻ ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് ഫിലിം ബോയിലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So the first point is natural convection, that is from A to so that's 2.A. Okay, so this one up to point A, say 0 to A, it is natural convection boiling. Then A to B, B to C, A to B. And then ഇതിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ബബിൾസ് വരാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ന്യൂമറസ് കണ്ടിന്യൂസ് കോളം ഓഫ് പേപ്പർ ഇതേപോലെ ഫോം ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് റീജിയൻ. എൻ്റെ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ബോയിലിംഗ്. ദെൻ അതിനുശേഷം ട്രാൻസിഷൻ ബോയിലിംഗ്. This is because a large fraction of the heater surface is covered by a vapor film. ഒരു വേപ്പർ ഫിലിം ഈ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So heat transfer rate decreases. Then film boiling. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ ലിഡിൻ ഫ്രോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് D. It is called ലിഡിൻ ഫ്രോസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിത്ത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിലിം ബോയിലിംഗ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വായിച്ചു നോക്കുക. So different stages of pool boiling. Coming to the flow boiling. Flow boiling like varaanengil, flow boiling as I said earlier, it happens
when there is a flow through a pipe. ഇതിൽ പല റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. There is a single phase flow region, bubbly flow region, slug flow region, underflow region, mist flow region, vapor single phase flow region. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെയാണ് എൻട്രി പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ, അതാണ് ഈ റീജിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫ്ലോ, എന്നാൽ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ അതിനുശേഷം ബബിളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ രീതിയിൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് ബബ്ലി ഫ്ലോ. ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ സ്ലഗ് ഫ്ലോ, അത് ഒരു അപ്രീഷ്യബിൾ സൈസിലേക്ക്, ഈ ബബിൾസ് ഒരു അപ്രീഷ്യബിൾ സൈസിലേക്ക് പോകുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലഗ് ഫ്ലോ. Then annular flow വരുമ്പോഴത്തേക്ക് the vapor is inside the core, and it is surrounded by liquid, that's annular flow. Then transition flow, that is കുറച്ച് പോർഷനിൽ മാത്രം liquid, കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം complete vapor, that is transition flow. And after that it is the mist flow, complete vaporized. Then ultimately we have the single phase, that is vapor flow. There is a transition from liquid to vapor happen through this region. അതിൽ പല റീജിയൻസ് ആണ്. ഒന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫ്ലോ, ദെൻ ബബ്ലി ഫ്ലോ, ദെൻ സ്ലഗ് ഫ്ലോ. ബബ്ലി ഫ്ലോ വെച്ചാൽ ബബിളിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സ്ലഗ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ അപ്രീഷ്യബിൾ സൈസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ആനുലർ ഫ്ലോ, ഇത് ബബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ സെൻട്രലിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ്. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ from liquid to vapor, and finally we have the vapor region. So that is the food, that's a flow boiling, that is a flow boiling in an internal flow. Then പിന്നീട് വരുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ. ഇപ്പം ബോയിലിങ്ങിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ. So condensation occurs when the temperature of the vapor is reduced below its saturation temperature. നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല റൈസ് കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് മുകളിൽ ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ആ സ്റ്റീം ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ആ ലിഡ് കുറച്ച് നേരം പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. That is condensation. That is the plate surface. It is maintained at a temperature below the saturation temperature. Saturation temperature below, നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ condensation will occur. So condensation occurs when the temperature of the vapor is reduced below the saturation temperature. Okay, that is condensation. So condensation is a phenomena which occurs when the temperature of the vapor is less than the saturation temperature. ഇനി അത് തന്നെ രണ്ട് തരം കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോ ഓവർ ദ സർഫസ്. ദ കണ്ടൻസേറ്റ് വെറ്റ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ ലിക്വിഡ് ഫിലിം. അതല്ല ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രോപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ഉണ്ടാവും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ഓവർ ദ സർഫസ്, it will attach to the surface. The condensed vapor forms a droplets on the surface. The droplets slide down when they reach a certain size. No liquid film to resist the heat transfer. The liquid film, അതായത് ഫിലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റെ സർഫസിൽ അങ്ങനെ ഫിലിം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവില്ല. യു ക്യാൻ കണ്ടൻസേറ്റ് only at a certain locations. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ്സ് ആർ മോർ ദാൻ 10 times ലാർജർ ദാൻ വിത്ത് എ ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറവാണ്. സോ ഇതാണ് രണ്ട് തരം കണ്ടൻസേഷൻ മെക്കാനിസംസ്. വൺ ഈസ് ദ ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ദ ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. നിങ്ങൾ പെപ്സി ക്യാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ സർഫസിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതാണ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ദെൻ ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് വിൽ ചില ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു ഫിലിമായിട്ട് തന്നെ ആ കണ്ടൻസേറ്റ് ആ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു ക്യാൻ ആണെങ്കിൽ ആ ക്യാനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മിനിമം. കാരണം ഈ
ലെയർ ഒരു റെസ്ട്രാക്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പോക്കറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ കേസിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ പെപ്സിക്കാൻ ഫിലിം കണ്ടൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ആ പെപ്സിക്കാൻ കൂടാം. കാരണം ഇവിടെ ഏരിയ ചില സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൂടുതൽ അതിന് ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ മീൻസ് can have a decrease in temperature of the Pepsi can at a larger pace. For condensation, film condensation, tropoise condensation. Okay, so here there is a figure showing the tropoise condensation. See, small droplets, it is there on the surface, it will grow as a result of continuous condensation, and finally it is slide down when they reach a certain size. Okay, so I have shared the notes with you. Kindly go through that one. So what we have discussed today is the boiling. Boiling എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ആ ബോയിലിംഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് കണ്ടു. Condensation, film condensation and tropoise condensation. So ഇതിൽ ഷോർട്ട് ആൻസറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫിഗർ പഠിക്കുക. ദർ ഈസ് കൂൾ ബോയിലിംഗ് കർവ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൂൾ ബോയിലിംഗ് ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൂൾ ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ബോയിലിംഗ്. ദെൻ ഫ്ലോ ബോയിലിംഗ് കർവ്. ആ കർവിൽ ഇതൊന്നും വരച്ചോക്കണം നിർബന്ധമില്ല. യു ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് 2 ഗ്രാഫ്സ് ഡെൽറ്റ ടി എക്സസ് ആൻഡ് വേഴ്സസ് ക്യൂ. So you drop a curve like this. Then you have to mark the different regions. Nuclear, natural convection boiling, then nuclear boiling, then the transition boiling, and after that it is the film boiling. So different regions then give a brief explanation. Then regarding the internal flow, that is flow boiling, you have to learn these words, that is single phase flow region, mist flow region, underflow region, then slack flow, bubbly flow, like that. Okay, then coming the condensation and difference of condensation. So kindly go to that. Okay, so please go through the notes. The syllabus almost cover ആയി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോജക്ട്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് 2-ാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം 4-ാം തീയതി സീരീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ 2nd April. സോ 2nd and 3rd യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ റെഗുലർ ക്ലാസ്. ആ സമയത്ത് കൂടുതലും പ്രാക്ടിക്കൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയറിയുടെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത്. അതിനുശേഷം then you can have the series and you may have the classes up to 23rd വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. and May 2nd or something you can have the unit exam. So likewise there is a plan not finalized, so we have to get the approval from the health department. So we post these dates. Okay, so by today or tomorrow, there's a confirmation from the health department. So by that time, you can learn these things, and the syllabus is almost covered. അപ്പോൾ എൻസം എന്ന് തീരും? എൻസം തീരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി 1 വീക്കാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വന്നിരിക്കും തോന്നുന്നു. ആക്ച്വലി അക്കാഡമിക് കഴിയുന്ന 1 വീക്കാണ് അത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. എന്തായാലും 1-3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ഫൈനൽ ടൈം ടേബിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡേറ്റുകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ ഹാസ് കം ഫ്രം ദ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവരുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡേറ്റ്സ് വി ആർ പ്രപ്പോസ്ഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ then let me take the attendance. അതോടെ പ്രോജക്റ്റ്
അധികം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, സിമുലേഷനിലേക്ക് പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം സിമുലേഷൻ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നെറ്റിലൊക്കെ കുറേയധികം സിമുലേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ സിമുലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമുലേഷൻ, അത് ഏതെങ്കിലും സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതൊരു തെർമൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം. അല്ല മെക്കാനിക്കൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, അത് നമുക്കിവിടെ പറ്റില്ല. തെർമൽ റിലേറ്റഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഏതെങ്കിലും കേസിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആ പ്രോബ്ലമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, നോക്കിയിട്ട് അതായത് എത്ര കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് പോകണ്ട, സിമ്പിൾ ഷേപ്സിൽ ന്യൂമറിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക. അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, സോൾവെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫ്ലുവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോൾവെക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, സോൾവെക്സിൽ നിങ്ങൾ അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മോഡലിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? മോഡലിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, മോഡലിംഗ് പഠിച്ചില്ല, അതിലൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷനാണ് സിമുലേഷൻ. 1 to 2 days കൊണ്ട് അത് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളുടെ മോഡലിലേക്ക് മെഷ് ചെയ്യുക, മോഡലിൽ മെഷ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. അത്ര ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു 1 to 2 days കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ ജോമെട്രി എടുക്കുക, അതിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക. സോൾവെക്സിൽ ചെയ്താലും മതിയാവും. കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ജോമെട്രിയിലേക്ക് പോകണം. കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ജോമെട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ടേക്ക് ടൈം. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ജോമെട്രി എടുക്കുക, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ റോഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് പല മെറ്റീരിയൽസ്, ഇപ്പം അലുമിനിയം, കോപ്പർ, കാസ്റ്റ് അയൺ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സിമ്പിൾ കേസ് പറഞ്ഞാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും പല പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫിൻ നമ്മുടെ ലാപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പ്, IC മൈക്രോ പ്രോസസർ കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഫിൻ, ആ ഫിന്നിന് നമുക്ക് പല മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അലുമിനിയം ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം, കോപ്പർ ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ദെൻ കാസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് തരുന്നത്, അതോടൊപ്പം ഇതിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം IC തന്നെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ സോ ദിസ് IC ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് സേ 2000 വാട്ട്സ് പെർ അവറോ അല്ലെങ്കിൽ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ആംബിയന്റ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് 30 degrees Celsius. എന്നിട്ട് ന്യൂമറിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം മോഡൽ ചെയ്യണം. ഇത് 2D ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്താലും മതിയാവും. 2D ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യുക. ഈ സർഫസ് ചൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഈ 2000 വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഇത് മെഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ഏതൊരു പ്രോബ്ലവും ന്യൂമറിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻടു എ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ്. ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഈ എലമെന്റ്സിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പിന്നാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വേറെ ഷേപ്സ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. വേറെ ഷേപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫിൻ, റെക്ടാങ്കിൾ ഫിൻ യൂസ് ചെയ്തു, ട്രയാങ്കുലർ ഫിൻ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിൻ ഫിൻസ്, ഇപ്പം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിന് പകരം കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പിൻസ്, പല ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഇപ്പം ഞാനിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പിൻസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So the pin fins are arranged instead of rectangular and taking the circular pins, cross section circular ആയിട്ട്. ഇനി ഇത് തന്നെ പല ഓറിയൻറ്റേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാം.
ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല ഓറിയന്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഫിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല നെറ്റിൽ പല കേസും ഇങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂമറിക്കലി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. സോൾവ് ബോക്സ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ലേൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിമുലേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എക്സ്പെരിമെന്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. അതല്ല നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ വിത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ടൈം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും കേസ് എടുക്കും. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. Sir, 1%. 1, 2, 2%. 3, 3. 4, 4%. 5, 5%. 6, 6%. 7, 7%. 8, 8%. 9, 9%, sir. 10, 10%. 11, 11%, sir. 12, 12%, sir. 13, 13%. 14, 15%. 15, 15 absent, 16, 16. okay, 17, 17 absent, 18, Present, sir. 19, 19 absent, 20, 20%, sir. സർ 19% ആണ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. 21, 21%. 22, 22%, sir. Sir, 23. 17% ആണ്. okay, 23, Chat box. 23%, sir. 24, 24 absent, 25, 25%. 26, 26 absent, 27, 27. 26%. 28, 28%, sir. 29, 30, 29%. 30, 29%. 30%, sir. 31, 31. 32, 32%, sir. 33, Present, sir. 34, 34 absent, 35, Percent, sir. 35%. 36, Percent, sir. 37, Percent, sir. 38, Present, sir. 39, Percent, sir. 40, Present, sir. 41, Percent. 42, 42%. 43, Percent, sir. 44, Percent, sir. 45, 45 absent, 46, 46. 47, 47. 48, Percent, sir. 49, Present, sir. 50, Percent, sir. 51, Percent, sir. 52, Percent, sir. 53, Present, sir. 54, 54 absent, 55, Percent, sir. 56, Percent, 56. 57, Present, sir. 58, Percent, sir. 59, 59 absent, 60, 61, 61, present ആണോ? 61, 62, 62%, sir. 63, Present, sir. 64, 65, Present, sir. 66, 66 absent, 67. 67, 68, 69, 68%, sir. 68. okay, 70, 70%. 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. okay. Caption is at 24, 24% ആണ്. Okay, 34, 45, 61% ആണ്. ഏതാ 61? 61% ആണ്. ആരാണ് 61? വേഗാണോ? അല്ല, കാർത്തികേയനായിരുന്നു. അല്ല, ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ, okay.
So 34, 45, 54, 59 and 66. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും പ്രോജക്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോബ്ലം, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പറയും സാർ. എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല, അപ്പം ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണോ? ടോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 വീക്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നാനോ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, 23rd മുന്നേ, 23rd ആണ് ഇപ്പം പ്രപ്പോസിംഗ് ഡേറ്റ്, ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. 23rd മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ. ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റഡിയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വാലിഡേറ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്യാം സാർ. ഓക്കെ, കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈനലി ഒരു പേപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കമ്പയർ ടു സിമുലേഷൻ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഞാനും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റഡിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ടൈം കിട്ടുമോ? കാരണം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, ചില സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഓൺ ദ സേഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു സിമുലേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. Thank you, sir.